Hello students. In our early lecture based on the novel that we are going to study is The Old Man and the Sea, and we have gone through some of the preliminary discussion about the characters and most of the biographical details of Ernest Hemingway. Now the story that we are going to discuss in today's video lecture. As we have seen, Santiago was a fisherman. He used to fish in the skip in the Gulf Stream, and it was since 84 days that he has gone without catching any fish. So, last 40 days, the boy called Manolin, who is bringing him food, bringing him whatever he wish, beer, from the restaurant. The boy, Manolin, is very fond of the old man. The boy's heart, however, always remained with the old man. He continued to serve this old man. Manolin, छोटा मुलगा, नेहमी या ओल्ड मॅनच्या सोबत राहायचा. The boy also offered him sardines for the next day's fishing trip. But he could not say. On the next day, he would find a very favorable day for his fishing. The old man lived on the seashore of the Cuba. क्युबाच्या त्या समुद्र किनाऱ्यावर राहत होता. तो आपल्या टेबल, बेड, चेअर आणि प्लस टू कुक एवढीच त्याची त्या ठिकाणी प्रॉपर्टी होती. त्याच्या शॅकमध्ये, झोपडीमध्ये सॅक्रेड हार्ट ऑफ जीसस हे लावलेलं पाहायला मिळतं. आणि या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये रात्रीच्या वेळेस द बॉय यूज टू कम अँड ऑफर हिम द फूड. द मॅन सेड ही हॅड अ pot of yellow rice and fish. See, the boy asked him, "Tu kadi janar hai?" He always asked him. But they went through this fiction every day. The old man said 85 was a lucky number for him. 85th day, the old man said, is my favorite number, lucky number. So he suggested to buy a lottery with the number 85. The boy said that he will borrow him $2 for the same. Martin, who is the owner of the Terrace Hotel where the boy used to work. Martin used to repay to the boy. The old man and the boy used to talk about the baseball. The old man said DiMaggio was a great champion player. DiMaggio could hit longest ball he had ever seen. Both of them, boy and the old man, used to discuss about DiMaggio and his style of kicking the ball. The old man often had seen the lions on the yellow beach of Africa. The boy said he preferred a baseball as a subject for his conversation. Both the boy and Manolin used to talk among themselves. एकमेकांमध्ये चर्चा हे करत असत. The boy used to say, त्या मुलगा त्या 14 वर्षाचा मुलगा त्या सॅन्शिएगोला म्हणतोय का त्याला मेनी गुड फिशरमन. But some are great ones. But there is only one, that is you. अशा प्रकारचं कॉम्प्लिमेंट तो मुलगा त्या म्हाताऱ्याला देत असे. म्हातारा फेवरेबल त्याला रिप्लाय देत असत. The man replied, he might be very strong. He had seen many tricks. He had seen many resolutions. The boy then went away. The old man fell asleep. During his sleep, he dreamed of Africa and golden beaches, yellow beaches, white beaches. हे स्वप्नामध्ये त्या ओल्ड मॅननी रात्रीच्या वेळेस झोपेमध्ये बघितलं.
या स्वप्नांमधून त्याला काहीतरी जाणवत होतं. देर आर ग्रेट occurrences, not of a great fish, not of fights. He only dreamed of places and of lions on the beaches. The boy wished him goodbye and good luck. See, the boy wished the old man. On the 85th day was a lucky number. म्हाताऱ्याने ठरवलं, he's going far out into clean early morning with a smell of ocean. सकाळच्या सुंदर ओशनच्या सुवासामध्ये, क्लीन सकाळच्या वातावरणामध्ये तो म्हातारा निघणार असतो हे त्याने ठरवलेलं असतं की ही इज गोईंग आउट. ही हॅड हिज बेट्स. ही हॅड द ड्रिफ्टिंग करंट. One bait was very down 40 fathoms. Second was 75 fathoms. Third was 100 and 125 fathoms respectively. असं त्याने तारेल, त्या हुक्स असतात त्याच्यामध्ये बेट्स लावलेत माशांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी. Each hook was covered with the bait that was sweet smelling, tasting good for the big fish. See, the old man projected the hook with fresh sardines. मॅनोलिनने ते आणून दिलेलं होतं. स्मॉल ट्युनाज आणून दिलेले होते, अल्बॅकोर्स आणून दिलेले होते. डीपेस्ट लाईनवर व्यवस्थित त्याने ओल्ड मॅननी ही सर्व बेट्स लावलेली होती. तो समुद्रामध्ये जातोय. 2 तास होऊन गेलेले असते. सूर्य उगवलेला असतो. सॅनशोगो वॉज अ मॅन ऑफ वॉर बर्ड. सी, सॅनशोगोने बघितलं. He saw there is a bird, a man of war bird with long black wings circling in the sky ahead of him. त्या पक्षाच्या आल्यामुळे आणि तिथं भटकत असताना पाहिल्यावर ओल्ड मॅनला वाटलं की इथे मासे असण्याची शक्यता आहे. कारण हे सिग्नल्स असतात. फ्लाइंग फिश कॅन बी टू बिग फॉर अ बर्ड. दे वेंट टू फास्ट. सॅनशोगो विचार करतोय का असे पाण्याच्या बाहेर उडणारे मासे आणि झटपट पाण्यामध्ये पडतात. त्या पक्षाला इतकं टिपणं, त्या फ्लाइंग माशांना पकडणं इतकं काही शक्य नाही. कॅचिंग इन टर्न द बर्ड वॉज नाव आउट ऑफ साईट. तो उडून जातो. काही वेळेस त्याला पाण्याच्या सरफेसवर काही ब्लॅडर, पोर्तुगीज असे काहीतरी floating beside the boat. Portuguese man of war. हे अगुला माला त्याला म्हटलं जातं. यू वॉर असं म्हणून त्या माशाला तो बोलतोय. म्हाताऱ्याने तो अल्बॅकोर 10 पाऊंड वजनाचा अल्बॅकोर त्या ठिकाणी म्हाताऱ्याने पकडलेला होता. द ओल्ड मॅन कॉट ट्यूना. इट कम आउट ऑफ वॉटर अँड फेल इन टू द वॉटर. हे सगळं आजूबाजूला खेळ हे माशांचे त्याच्या आजूबाजूला घडताना पाहायला मिळतं. मार्लिन जो होता तो त्या ठिकाणी त्याला जाणवतं 85th डे आहे. त्या म्हाताऱ्याला अपेक्षा आहे का द ओल्ड मॅन विश टू कॅच अ बिग फिश वॉचिंग हिज लाईन्स. He saw one of the projecting sticks dip sharp. The old man reached out for the line. He held it 100 fathoms down. मार्लिन जो होता तो सार्डिन्स खात होता. सप्टेंबरचा महिना होता. मार्लिन हा मोठा असणार. सॅनशोगोला वाटतं का मार्लिन मोठा फिश आहे. त्याचं हुकवर असलेले सार्डिन्स तो खातोय. मार्लिन पण थोड्याच वेळेस कळतं की तो निघून गेलाय. त्या हुक अडकलं नाही त्याचं. सॅनशोगो वंडर्ड, खरंच तो गेलाय का. सो ही ट्रायज टू पुल अ जेंटल हिज लाईन. तो लाईन त्या ठिकाणी खेचण्याचं
काम करत असतो. मार्लिन बघतोय तो नाही. सॅनशुगो पुन्हा ती लाईन खेचत असताना मार्लिन अडकल्याचं त्याला जाणवतंय. सॅनशुगो tries to pull it up, unrolling the first of the two reserve coils as it went down, slipping lightly through his fingers. He felt the great weight. He cannot pull the line. अडकल्याचं जाणवलंय. मोठा मासात लागलेला होता. Sanchogo had 340 fathom coils of line. Besides the coil he was using. He has a big line, lengthy line, as much as 340 fathoms. He was wishing inwardly to that Marlin would eat the sardines. He felt, म्हाताऱ्याला असं वाटतं का इतकं ही लाईन आतमध्ये जाईल तर त्याच्या हृदयामध्ये त्याचा हुक अडकेल. पण हळूहळू तो मासा बाजूला जायला हलायला लागला. त्याच वेळेस लक्षात येते की त्याची खेचत असताना ती बोट सुद्धा ओढली जाते. See, the old man felt. See, the old man felt that he's being towed. Man said. त्याला जाणवते आता का ती बोट ओढली जाते त्याची. इतर बेट्स हे पाण्यामध्येच आहे. The boy I wish the boy, I had the boy, the man said aloud. I am being towed by a fish. I am towing bit. I could make the line fast, but then he could break it. I must help him. All I can. Give him line when he must have it. Thank God he is traveling, is not going down. अशा शब्दांमध्ये तो म्हातारा त्याचं सिरियस जे ट्रबल आहे त्याविषयी बोलतोय. पूर्ण रात्रभर ती लाईन खेचत खेचत तो फिश जो आहे भला मोठा असलेला मार्लिन नावाचा मासा या 4 तासांपर्यंत या म्हाताऱ्याच्या बोटीला त्याच्या सोबत ओढत ओढत समुद्राच्या पाण्यामध्ये ओढतोय. रात्रभर हे त्याचं चाललेलं होतं. तो मार्लिन थकायचं नाव घेत नव्हता. त्या म्हाताऱ्याला सगळं आठवतंय का माझ्यासोबत तो मुलगा पाहिजे होता. मॅनोलिन हवा होता. तो म्हातारा जो आहे तो म्हातारा त्याला असं वाटतंय का कोण आहे तो मासा. त्याने जर सरफेसवर यावं वरती यावं म्हणजे तो बघू तरी शकेल का मार्लिन किती मोठा आहे. त्याचं काय आहे त्याची शक्ती काय आहे त्याचा अंदाज त्याला घेता येईल. त्याचा अभ्यास त्याला करता येईल. The fish did not change its course nor its direction all that night. काहीच कळत नव्हतं. तो काही करू शकत नव्हता. तर म्हाताऱ्याचं मन जे आहे ते बेसबॉलकडे जातं. ग्रँड लीग्सकडे जातं. त्याला असं वाटतं माझ्यासोबत रेडिओ हवा होता. पुन्हा त्याला आठवतं का मुलगा माझ्यासोबत मॅनोलिन माझ्यासोबत पाहिजे होता. त्याला पुन्हा असं वाटतं का एकट्या म्हाताऱ्याने कधीही जीवनामध्ये एकटा असू नये. पण तो काही करू शकत नव्हता. तो स्वतःला हे सर्व स्वतःला सांगत होता. रात्रीच्या वेळेस 2 पॉर्पॉईज नावाचे जे मासे असतात ते बोटीच्या आजूबाजूने येऊन गेले. एक मेल होता, एक फिमेल पॉर्पॉईज होते. He liked porpoise. They are good. असं तो बोला. They play and make jokes and love one another. दोघं मेल फिमेल असल्यामुळे तो नटखटपणे त्यांना म्हणतोय का they are like our brothers, like a flying fish. त्याच वेळेस त्याला असं वाटतं, त्याला वाईट वाटतं का मी या म्हाताऱ्याच्या ह्या मार्लिन माशाच्या गळ्यामध्ये हुक अडकवलेला आहे.
किती हा मोठा नक्कीच फिश असणार आहे. जर त्याने मार्केटमध्ये घेऊन गेला तर खूप पैसे त्याला मिळतील. त्याला विचार येतोय का मी एकदा त्याने मार्लिन मासा पकडलेला होता. आताही त्याला वाटतंय का मार्लिन मासा असावा. मॅडलिन माझ्यासोबत असायला हवं होतं. मार्लिन हा कदाचित त्याचं हे आता चुकीचं झालं असेल की ह्याची शिकार तो आता हुक त्याच्या गळ्यात अडकलेला आहे, कदाचित चुकीचं ठरत आहे. बट मार्लिन मासा त्याला सर्व लोक कधी मारू शकले नाही तितका मोठा मासा तो आता पकडणार असतो. पण तो मार्लिन मासा रात्रभर थांबायचं नाव घेतलेलं नसतं. त्याच वेळेस तो फिशरमन म्हणून जन्माला आला आणि म्हणून ही मस्ट ईट, ही मस्ट लिव्ह, ही मस्ट वॉक, ही मस्ट फाईट all the coils that are connected with him. The boy said, I wish I had the boy. But he had not got the boy, he told him so. पण तो मुलगा त्याच्या सोबत नाहीये. तेव्हा तो म्हातारा त्यांना बोलतोय, Fish, he said aloud, I will stay with you until I am dead. In other words, he was so determined, he was so confident that he is going to kill this fish and will take to the seashore. किनाऱ्यावर घेऊन जाणार. तो आता मार्लिन मासा हळूहळू पाण्यामध्ये थोडा वरती आलेला होता. त्याला असं वाटतं का that fish would jump up. Fish, I love you. I respect you very much. But I will kill you dead before this day ends. इतकं रिझॉल्व त्या म्हाताऱ्याचं. पूर्ण रात्रभर तो मार्लिन मासा त्याला फरफटत नेतोय, तरी हा मासा थकत नाहीये. अशा मार्लिन माशाला तो म्हातारा म्हणतोय, फिश, आय लव्ह यू, रेस्पेक्ट यू व्हेरी मच, बट आय विल किल यू बिफोर दिस डे एंड्स. Such was the resolve of the old man. त्याच वेळेस एक छोटासा वार्बलर, एक बर्ड असतो, तो स्किफ त्याच्या बोटीजवळून जातो. द बर्ड वॉज व्हेरी टायर्ड. आणि त्याच वेळेस तो त्या लाईनवर येऊन बसतो. तो म्हातारा त्या बर्डशी बोलतोय. त्या बर्डला तो विचारतो, ठीक आहे बाबा, बस, तू थकलायस ना, तुला जितका वेळ बसायचा तितक्या वेळेस तू बसू शकतोस, चल. पण त्याच वेळेस फिशने जोरात लर्च दिलेला असतो, हिसका दिलेला असतो. ओल्ड मॅन त्या लाईनमुळे खेचला जातो, पडतो. त्यावेळेस तो पक्षी उडून गेलेला असतो. तेव्हा या म्हाताऱ्याला समजलं का त्याला अलर्ट राहायला हवं. पण जेव्हा खेचला जात असतो तेव्हा त्याच्या हातामधले लाईन जी असते ती त्याच्या हातामध्ये कापली जाते. त्याचं फ्लेश जे आहे ते बाहेर आलेलं असतं, मांस बाहेर आलेलं असतं. आणि म्हणून द ओल्ड मॅन डिप्ड हिज हँड इन द सी वॉटर. ट्यूना जो असतो तो छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये करतो आणि ही ट्रायज टू ईट इट. खातोय तो. त्याला असं वाटतं का थोडं साल्ट असतं तर रॉ ट्यूना त्याला खाता आलं असता. त्याला असं वाटतं का ह्या मार्लिन मासा पण त्याला पण खायला मिळालं नाही. हे कॉल तो त्या मार्लिन हुक अडकलेल्या माशाला तो त्या ठिकाणी ब्रदर म्हणतोय. अँड ही प्रेड टू गॉड. त्याला क्रॅम्प आलेला असतो म्हाताऱ्याला. त्याच्या लेफ्ट हँडमध्ये, शोल्डरमध्ये क्रॅम्प्स आलेले असतात, वेदना होत असतात, हातातून रक्त वाहिलं असतं, जखम झालेली असते. ओल्ड मॅन त्या ठिकाणी बघतो एकटाच आहे.
पण त्याला लगेच कळतं की नाही, काही डक्स आहेत, काही बर्ड्स आहेत, काही सी बर्ड्स आहेत, आणि म्हणून त्याच्यासोबत कोणी नाही आहे. पण बर्ड्स आहेत, डक्स आहेत. त्याला असं वाटतं की जर मुलगा असता तो, तर त्याने थोडा मसाज केला असता त्याच्या लेफ्ट हँडवर, आणि he slapped his left hand against it. क्रॅम्प जाण्यासाठी तो जोरात लर्च देत असतो. हळूहळू तो मार्लिन मासा जो आहे तो पाण्याच्या सरफेसकडे येण्याचा प्रयत्न करत असतो. हळूहळू जेव्हा ब्राईट सन आहे तेव्हा मार्लिन मासा जो असतो तो पूर्णतः वरती येतो, पाण्याच्या सरफेसला येत असतो. आणि बघतोय तर काय, तो एखाद्या डायव्हर सारखा आहे. भला मोठा लांबलचक असलेला. त्या मार्लिनची स्वोट जी होती ती बेसबॉलच्या बॅट सारखी मोठी होती. टेल जी होती ती विळ्यासारखी भली मोठी आणि धारदार होती. त्याच्या बोटीपेक्षा 2 फुटाने तो मार्लिन मासा मोठा होता. खरंच तो मासा खूप मोठा होता. जर तो व्हायलंट झाला तर ह्या बोटीला तो तोडून टाकेल, हॅवक तयार करेल. हॅवक, इट विल कॉज अ हॅवक टू द स्किफ. पण तो म्हणतोय का नाही, तो म्हातारा त्या ठिकाणी म्हणतो का नाही, त्या मार्लिन माशाकडे इतकी हिंमत, इतकी ताकद तर नाही आहे. म्हातारा मार्लिन माशाला त्या ठिकाणी बोलत असतो. पण त्याच वेळेस तो म्हणतो का त्याचं डिटर्मिनेशन आहे, इंटेलिजन्स आहे, स्ट्रेंथ आहे, असं तो. ह्याच वेळेस तो मार्लिन माशाची बिगनेस आणि त्याची स्ट्रेंथ ही तपासून बघतो. दुपारच्या वेळेस म्हाताऱ्याचा लेफ्ट हँड जो असतो तो अनक्रॅम्प झालेला असतो. हिज हँडिकॅप वॉज गॉन. 10 फादर्स, 10 हेल्स, हे सगळं तो, जर मार्लिन मासा मिळेल तर हे सगळं तो देणार, असं तो कबूल करतो. व्हर्जिन डी क्रॉब्रा जे आहे इथं तो पिलग्रिमेजला जाईल असं नवस त्या ठिकाणी बोलतो. ब्लेस्ड व्हर्जिन जे आहे त्यांच्यासाठी प्रे करतोय का ह्या मासा माझ्याकडून मारला झाला पाहिजे. डेफिनेटली ही वुड किल इट इन ग्रेटनेस अँड ग्लॉरी. त्या मुलाला तो सांगेल का ही वॉज अ स्ट्रेंज ओल्ड मॅन, आणि तो खरंच स्ट्रेंज आहे हे त्याला प्रूव्ह करण्याची ही एक संधी आहे. म्हातारा तो त्या ठिकाणी विचार करतोय. तो म्हातारा त्या मुलासाठी ग्रेट तर आहेच, पण अजून त्याचं जे ग्रेटनेस आहे ते प्रूव्ह करण्यासाठी हा मार्लिन माशाला ठार करणं त्याला आवश्यक आहे. Why are the lions are the main thing that is left? हे सगळं विचार तो करतो. दुपार होत आलेली असते. हळूहळू बोट स्लोली स्टेडीली मूव्ह होत राहते. पण तो मासा जो असतो हळूहळू वरच्या लेवलला, सरफेसला पोहत असतो, पुढे खेचत नेत असतो. त्यात नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ह्या दिशेला मार्लिन मासा टर्न झालेला होता. म्हाताऱ्याला विलक्षण वाटतं की किती हा स्टॅमिना ह्या मार्लिन माशाकडे आहे. तो कुठल्याही थकण्याचं नाव घेत नाहीये, पण तो आता थकलेला होता. म्हातारा थकलेला होता, म्हणून ही फिलिंग, थकव्याची फिलिंग जायला पाहिजे म्हणून तो लीग बेसबॉल, डिमॅगिओ, यांकीज, त्यांच्या मॅचेस ह्या सगळ्या आठवण्याचा प्रयत्न करतो. डिमॅगिओ त्याने कसं आपल्या वेदनांवर नियंत्रण मिळवत कशी मॅच जिंकत असे हे तो आठवतो. शार्क्स त्या ठिकाणी आलेत तर नक्कीच
त्याच्यासाठी आणि मार्लिन माशासाठी ते त्रासदायक असणार आहे. रात्र होत आलेली. त्याचा सेल्फ कॉन्फिडन्स जो आहे तो अजूनही टिकून आहे. ही रिमेंबर द टाइम. कॅसाब्लांकामध्ये त्याने ह्यूज निग्रोला कसं हरवलेलं होतं हँड रॉसलिंगमध्ये, हे ते आठवतो. तो म्हणते की त्याची खरी स्ट्रेंथ ही जी आहे ती राईट हँडमध्ये आहे. लेफ्ट बाजू कधीही त्याला साथ देत नाही. म्हातारा the old man was thinking to himself. त्याच वेळेस रात्र होऊन जाते. सग्रासो आइसलँडकडे ती आता खेचली जात असते. डॉल्फिन जो असतो तो त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो. तो हळूहळू एक डॉल्फिन त्याला मिळालेला खेचत खेचत डॉल्फिन अनहुक करतो, काढतो, आपल्या बोटीमध्ये ठेवतो. डॉल्फिन दुसऱ्या दिवशी त्याला उपयोगी पडणार आणि म्हणून त्याला काही खायला मिळालेलं नसतं, म्हणून डॉल्फिन हा ट्यूना आणि वॉल्फिन असं काही असेल तेच त्याला खायला आहे. I feel good. My left hand is better now. I have food for night and day. मार्लिनला तो बोलवतो. Felt sorry that it had nothing to eat. The old man reiterated his resolve to kill the marlin. ठरवतोय तो का तो त्या माशाला ठार केल्याशिवाय राहणार नाही. No sleep. Getting the dolphin. The old man now rested for 2 hours. Could not sleep. He felt relaxed. It was necessary for him to pull the line with his body and ready with all his hands, both hands, to kill. He must think some device to be able to sleep, because he felt muddled in his head. So far he was quite clear in the heat. As the stars are clear, he picked up his knife, began to cut the dolphin in order to eat it. He was dreaming of lions on the African shore. He stretched for 8 and 10 miles. It is time for mating. He used to recall this. The burning sensations on the hands that he felt after the jerk and all his line have cut through his hands, both hands. He was paining. म्हातारा पूर्णपणे रक्तबंबाळ झालेला होता. दोन्ही हातामध्ये ती लाईन खेचत असताना कट झालेलं होतं. फिश फ्लॅश सगळं पाहायला मिळतं. मार्लिन पुन्हा जंप करतो, पुन्हा पाण्यात जातोय. भला मोठा पाण्याचा स्प्लॅश आवाज त्या ठिकाणी होतो. मार्लिन मासा जो आहे आता त्या बोटीला सर्कल मारतोय, गोलागोल फिरतोय आणि गोल आफ्टर सी गोल गोल फिरत तो मासा जो आहे तो त्या म्हाताऱ्याला क्रॅम्प आणण्यासाठी जसा फिरतोय. अधिकच वेदनादायी ही परिस्थिती ह्या म्हाताऱ्यासमोर उभी राहिलेली होती. मार्लिन मासा जो असतो तो ते पूर्णपणे बोटीला सर्कल मारत असतो. तेव्हा तो म्हातारा पूर्ण ताकदीनिशी त्या माशाला आपल्याकडे खेचण्यासाठी प्रयत्न करत होता, जेणेकरून तो त्याला आपल्या साधनांच्या साहाय्याने ठार करू शकेल. त्याच्याकडे ब्लॅक स्पॉट्स दिसतात. थोड्या वेळ त्याला झोप आल्यासारखं वाटतंय. त्याला लक्षात येते आता त्याला देवाची खरंच गरज आहे. Hundreds of our fathers and 100 hills, not just them.
ही वॉज अटॉली एक्झॉस्टेड. जर्क त्या ठिकाणी आल्यामुळे प्रचंड वेदना त्या म्हाताऱ्याला गेलेल्या होत्या. क्रॅम्प्स आलेली होती. फिश तो स्टार्टेड सर्कलिंग अगेन. पुन्हा तो फिरायला लागलेला. द ओल्ड मॅन त्याने पकडून ठेवलेले. काहीसं त्याला फेंट आल्यासारखं. पुन्हा तो बघतोय. पुन्हा पाण्याच्या वर तो म्हातारा मालीन मासा येतोय. म्हातारा बघतोय का ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये तो त्या त्या मालीन माशाला मारू शकेल की नाही. तो मास वरती आलेला. हळूवार वारा वाहतोय. त्याच वेळेस एक फिश समोर येतो. म्हातारा बघतोय, खेचतोय तिला. त्याच वेळेस नेक्स्ट सर्कलमध्ये फिश जो आहे पाण्याच्या वरती आलेला दिसतोय. त्याच वेळेस एक छोटासा फिश जो आहे तो त्याच्या जवळून जात असतो. त्याच्याकडे इम्प्रोवाइज्ड हार्पून असतं. ते हार्पून तो घेतो. पण ते मारण्यासाठी त्या मालीन माशाला जवळ खेचणं आवश्यक आहे. He tries to pull the marlin close to his butt. He pulled it. He pulled and pulled. Now the old man is prepared for another opportunity. He summoned all his remaining strength and long gone pride. He pitted against the fish, and the old man, he felt the iron into the fish's body, and he lifted a harpoon and drew it through. As soon as the harpoon drew further, he found that the sharp and stinging pain maddened the fish, leapt out of water, showing all its strength and wit and power. The fish tries to unsettle, but the old man saw from the shoulder that the surface of the sea water is becoming red with blood. It is the fish's blood. The fish, the old man's brother, was dead. The old man now has tied this fish to his spot. So, till now, we have seen how the marlin fish is dead, harpooned, successfully killed by the old man. In the next part, we will see the return journey of the old man towards the seashore in next video lecture. Thank you.